자, 이 강의 시작해 보겠습니다. 자, Part 2 15문제 푸셨던 거 다시 정답도 맞춰보시고 채점 이미 하고 오셨겠죠? 네, 전체 내용 다시 한번 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 자막을 잘 보시면서 화면을 보시고 듣고 따라해 보시면서 이렇게 쫓아오시면 될 것 같습니다. 자, 11번부터 시작해 볼까요? Number 11. Do you know how to turn the heat down in the conference room? Do you know how to turn the heat down in the conference room? 자, do you know 이렇게 시작하면서 자, 뭐를 아느냐라고 how to 이런 사실 덩어리가 많이 나오죠. Do you know how to do something? 해서 뭐 하는 방법을 아십니까? 그러니까 이거 간접적으로 뭐 하는 방법을 아냐고 물어보는 것은 그 방법에 대해서 알려달라고 요청을 하는 것의 의미를 담고 있는 거죠. 그런 의도를 읽어내시면 되겠습니다. 자, 뒤에는 뭐가 나왔나요? Do you know how to turn the heat down in the conference room? turn the heat down이라고 하죠. 그러니까 히링이라고 하기도 하고 히트라고 그냥 하기도 하는데 이거는 난방 장치를 얘기합니다. 히링 시스템을 얘기하는 거죠. 자, 그러고 뒤에 장소까지 잡으면 Do you know how to turn the heat down in the conference room? Do you know how to turn the heat down in the conference room? 이라고 완성이 되겠죠. 자, 뭐 영국식 발음이 나왔습니다만 자, turn 이렇게 하자고 turn 이렇게 발음이 됐습니다. 자, 이 부분은 크게 어렵지 않았을 것 같아요. 자, 그래서 conference room에 난방 장치의 온도를 내리는 방법을 알고 있느냐 이렇게 물었습니다. 자, 들어보죠. A. I'm not sure, but I'll call maintenance. 자, I'm not sure. I'm not sure. 정확하게는 모르겠다 이거죠. 어떻게 turn it down 하는지. 그런데 I'm not sure, but I'll call maintenance. 자, but I'll call maintenance라고 하죠. maintenance 이렇게 발음하고 있는데, 자, 이거는 그죠. 소위 얘기하는 관리부, 그죠. 유지 보수하는 그런 부서를 얘기하는 거죠. 그래서 우리가 보통 이런 어떤 난방 장치랄지 여러 가지 그런 시설에 대한 어떤 전반적인 설비에 대한 것을 관리해주는, 뭐 관리소라고 할 수도 있고 관리부서라고 할 수도 있겠죠. 자, 거기에 전화를 해 보겠습니다. 되겠죠. 그러니까 어떤 질문이 나왔을 때. 본인이 해결책이 딱 있거나 어떤 상대방이 물었던 정보를 갖고 있지 않을 때 잘 모르지만 제가 다른 사람에게 알아보거나 뭐 요청을 해보겠습니다. 이렇게 나온 답변들은 내용 자체가 답이 거의 될 수밖에 없는 내용이다. 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 자, A번 정답이었고요. B. B번. Be careful. That coffee is hot. Be careful. 자, 조심하세요. That coffee is hot. That coffee is hot. 자, 앞에 That coffee is hot. That coffee is hot. 자, 저 커피가 뜨겁습니다. 조심하세요. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. heat가 나오니까 비슷한 개념의 발음도 약간 유사한 hot를 집어넣었습니다. 전혀 관계가 없고요. C. C번. No, I don't have a cold. 자, no라고 하면은 No, I don't know how to turn it down. 어떻게 온도를 낮추는지 몰라요. 이런 관련된 내용이 나와야 될 텐데. No, I don't have a cold. I don't have a cold. 라고 하죠. 자, have a cold라는 건 감기가 들은 상태를 얘기하는 거니까 I don't have a cold라고 하면 감기에 걸리지 않았습니다. 이런 얘기가 되겠습니다. 전혀 관계가 없는 얘기가 되겠죠. 자, 그래서 11번, A번 이렇게 연결이 되고요. Okay, moving on to our next question, number 12. Number 12. Okay. When can I expect to receive the financial report? 자, 짧지 않습니다. When can I expect? 그다음에 get financial report. 다시 한번. When can I expect to receive the financial report? 자, get이 아니고 receive였네요. 다시 완성해 보세요. When can I expect to receive the financial report? When can I expect to receive the financial report? 자, 완성이 되시겠어요? 자, 그래서 제가 언제 재무 보고서를 받을 수 있겠습니까? 결국에 이 의도죠. 그러니까 expect to do something 하는 것은 뭘 하는 것으로 기대할 수 있겠느냐는 얘기니까 꼭 우리말을 넣어서 직역을 굳이 할 필요는 없고 내가 언제 받을 수 있겠습니까? 라고 시간 정보를 물었습니다. 들어보죠. A. I cannot count on that department. I cannot count on that department. 자, 그러니까 when이니까 뭐 날짜 같은 게 나오면 count가 세다 이렇게 하면 또 연상이 될 수 있겠습니다만 count on something or somebody 뭐 이렇게 되는 거죠. 자, 그래서 뭐를 믿다, 확신하다 이런 얘기네요. I cannot count on that department. 자, 그래서 I cannot count on the department라고 하면 그 부서를 믿을 수가 없습니다. 이런 얘기입니다. 전혀 관계가 없죠. B. 언제 받을 수 An 있을까요? account executive. An account executive. 자, 무슨 얘기예요? An account executive. An account executive. An account executive. account executive. 재무이사나 회계이사를 얘기하기도 하고 여기서 그런 맥락으로 쓴 거고요. account executive는 또 AE라고 해서 특히 광고회사의 거래처
담당 임원을 얘기하는 경우도 있습니다. 근데 이 맥락에서는 그냥 재무이사, 회계이사의 의미로 집어넣은 거고요. 자, 그래서 이제 financial report가 나오니까 관련된 내용에 이제 직함이나 나온 거죠. account executive. 답이 되지 않겠습니까? 언제 받을 수 있을까요? C. 10번에 By the end of the day. 자, 쉽게 By the end of the day. by the end of the day. 오늘 이제 끝날 때까지는 받을 수 있겠습니다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다. 됐죠? 자, when으로 묻는 질문과 그 다음에 시간에 대한 정보를 주는 것은 C번밖에 보이지 않았습니다. 좀 간단하게 풀 수 있는 문제였죠. 오케이, 정리하고요. 13번 보겠습니다. Number 13. How did you find out about the position? 자, 음사가 같고요. How did you find out about the position? 자, how did you find out? 자, find out something, 혹은 find out about something이라고 하는 것은 자, 무엇을 머리로 찾아내는 것이죠. 그러니까 알아내다 이런 뜻입니다. 자, 그래서 How did you find out about the position? 자, how did you find out about the position?이라고 합니다. 자, 토익에서 뭐 포지션이 나오면은 다 이제 업무에 관련된 그런 맥락에서 나오면 이거는 일자리를 얘기하는 거죠. 자리가 이제 난 거. 그래서 거기에 뭐 지원하거나 아니면은 그 일자리가 어떠냐, 그 자리가 어떠냐, 뭐 이런 관련된 내용으로 뭐 문장들이 만들어지게 됩니다. 다시 한번 정리해 보시면 그러면 How did you find out about the position? 자, 그 일자리에 대해서 어떻게 알게 되었느냐? 정보의 출처를 묻습니다. 들어보세요. A. A former colleague sent me the job listing. A former colleague sent me the job listing. 자, 다시 한번. A former colleague sent me the job listing. A former이죠. 이전의 colleague, coworker, 예, 직장 동료죠. sent me the job listing. 자, 들어나요 뒤에? A former colleague sent me the job listing. 자, 이제 British accent인데, 자, 이게 American English로 하면은 그냥 job listing이죠. 근데 job을 이제 job 이렇게 이제 발음을 합니다. 뭐 job이라고 하진 않고요. 약간 더 어둡게, 약간 우리말을 하면 이제 어에 약간 더 가깝죠. job listing 이렇게 얘기합니다. 그러니까 일자리의 listing 목록을 내 그 이전 직장 동료가 나한테 보내줬습니다. 그래서 내가 그죠? I found out about the position. 그 일자리에 대해서 이제 알게 되었다라고 얘기를 합니다. 네, 잠깐 버벅거렸네요. 네. 자, 답이 되겠죠. 여기서 이제 주의할 것은 how 의문사인데 처음에 이 답변에 단어가 a former colleague라고 하면 일반적으로 이제 공식적으로 맞춰보면 who라는 질문에 사람 이름 혹은 직책명이 답이 잘 되기 때문에 이렇게 착각을 할 수도 있는데 그렇지가 않습니다. 이거는 정보의 출처, 어떤 정보를 어떻게 알아내었느냐라고 하니까 어떤 사람으로부터 들었다, 누군가가 얘기해줬다 이런 답변이 실제 토익에 많이 나오고 있습니다. 일단 이제 기출을 근거로 해서 문제를 만드는 것들이기 때문에 이런 패턴도 잘 이해하시면 되겠습니다. 그러니까 이제 뭐 how면 뭐 방법이니까 뭐 그것만 기대하고 후면 사람이고 직책 이름만 기대하고 이렇게 해서는 정답을 맞출 수 있는 게 굉장히 제한적이다 이렇게 생각을 하시면 돼요. 조금 더 듣고 푸는 연습을 하셔야죠. 자, A번이 답이었고요. B. So I can learn more. So I can learn more. So I can learn more. 내가 더 많이 배울 수 있게 하기 위해서 어떤 목적으로 그랬다. 이렇게 이제 문장이 연결돼야 되죠. 자, 그런데 주어진 질문은 방법을 출처로 물었기 때문에 이렇게 연결될 수가 없는 거죠. 자, 오답이었고. C. C번. I live near there. I live near there. 자, I live near there. Near there. 자, 이제 British English 이렇게 발음됩니다. Near there. 거기 근처에 살아요. I live near there. Let's go. Let's go. 거기 갑시다. 라고 얘기합니다. 전혀 관계가 없습니다. 그러니까 position이라는 게 어떤 위치라는 의미를 갖기도 하기 때문에 이렇게 함정을 만든 거죠. 하지만 어쨌든 업무에 관련된 맥락에서 position이 나오면 일자리, 어떤 자리 이렇게 생각을 하실 필요가 있어요. 오케이, 정리하고 14번으로 갑니다. Number 14. Be sure to turn off your computers when you leave this afternoon. 자, be sure to do something 혹은 make sure to do something. 꼭 뭐를 해라 이런 얘기죠. 자, 그래서 Be sure to turn off your computers when Be sure to turn off your computers. 꼭 컴퓨터를 꺼주세요. Be sure to turn off your computers when you leave this afternoon. 그죠? When you leave this afternoon. 자, 오후에 이제 떠나는 거죠. 퇴근하실 때 컴퓨터를 끄는 것을 잊지 말고 꼭 해주세요라고 부탁을 합니다. 그러니까 이런 부탁에서 나 컴퓨터 못 끌 거야 이렇게 얘기할 확률은 거의 없죠. 그냥 일상적인 어떤 그죠? 우리가 상식적으로 판단하기에 쉬운 그런 이제 그 대화 내용이 만들어지기 때문에 그러면 알겠습니다. 컴퓨터 끄도록 하겠습니다. 이렇게 답변하는 것이 이제 예상이 되는데요. 자, 들어보죠. A. Yeah, just go ahead and do it. Yeah, just go ahead and do it. 가서 해라. 상대방이 뭔가 요청을 했을 때, 그래요. 가서 하시면 됩니다.
이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 하지만 이거는 처음에 나왔던 것이 상대방이 뭘 해달라고 부탁을 하는 상황이니까 요청하는 상황이니까 아니죠. 내가 뭐를 할 수 있을까요? 해도 될까요? 그러면 하세요라고 이제 허가를 물어보면 그렇겠습니다만 반대의 경우죠. 안 되고 B. Should I close and lock my office too? 자, 괜찮아요? 답변이 좀 까다로웠습니다. Should I close and lock my office too? Should I close and lock my office too? Should I close and lock my office too? 일단은 선택지가 3개 나왔는데 선택지 중에 하나가 질문이다. 상대방이 뭐 평서문을 얘기했던 명령문을 얘기했던 질문을 얘기했던 간에 상관없이 다시 되묻는 선택지는 답변의 확률이 아주 높습니다. 통계상 그래요. 기억을 하시고 내용상으로도 맞죠? Should I close and lock my office too? 자, 퇴근하실 때 컴퓨터를 꼭 꺼주세요 그랬더니 제가 사무실을 닫고 그 다음에 잠그기까지 해야 될까요? 라고 묻습니다. 대화 내용이 매끄럽게 연결이 되는 거죠. B번이 답이었고요. 자, 그 다음에 C. I'll find out and let you know. I'll find out and let you 자, 또 know. 나오네요. I'll find out and let you know. 제가 알아보고 알려드리겠습니다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 컴퓨터 꺼주세요 라고 얘기했는데 알아보고 알려주겠다. 관련이 없죠 이거는. 네. 어떤 정보를 아십니까? 그러면 제가 알아보고 알려드리겠습니다. 이렇게 하면 되겠습니다만 답변이 되지 않겠습니다. 이렇게 정리하고요. 15번. Number 15. Should we call the main office before closing for the day? 이렇게 하는 게 좋을까요? Should we call the main office? Should we call the main office? 본사에 전화해보는 게 좋을까요? Should we call the main office before closing for the day? 자, 뒤에 before closing for the day. Should we call the main office before closing for the day? 그러니까 close for the day라는 것은 이제 close가 문을 닫는 건데 완전히 폐업의 의미가 아니고 for the day는 그날의 영업을 마치고 이제 문을 닫는 거 얘기하는 거죠. 그러니까 이제 그날의 영업을 마치고 뭐 퇴근하거나 문을 닫거나 이런 얘기입니다. 자, 그렇게 하기 전에 main office, 본사에 전화를 해야 될까요? 라고 물었습니다. 그러면 하는 게 좋겠다 혹은 그럴 필요가 없다라는 다른 의견을 줄 수도 있겠죠. 두 가지가 다 예상이 됩니다. 자, 들어보죠. No, A. a previous proposal. 자, no면은 그죠? We shouldn't call the main office. We don't have to call the main office. 자, 본사에 전화가 걸 필요가 없어요. 이렇게 얘기를 하는 게 맞겠는데 관련된 내용이 아니죠. 지금 나온 거는 No, a previous proposal. No, a previous proposal. 아니에요. 그 이전의 제안서요. 제안이요. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 관계가 전혀 없습니다. before가 나오니까 비슷한 단어에 previous 이런 걸 집어넣은 거죠. 안 되고 B. I would say that it is nearly done. I would say that it is nearly done. I would say that it is nearly done. 그것은 거의 다 끝났다고 얘기할 수 있겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 관계가 전혀 없죠. 메인 오피스에 전화를 하는 게 좋을까? 라고 했는데 안 되겠습니다. 역시. C. I got approval from them yesterday. 자, 괜찮나요? I got approval from them yesterday. 자, 뒤에 I got approval from 자, I got 다음에 단어가 뭘까요? I got approval from 잘못 들으면 I got approval 이렇게 좀 들리죠. I got approval. approval. 승인. 그죠? approval. 앞에 이름절의 강세가 없기 때문에 거의 잘 안 들려요. 다른 단어 이렇게 연음이 되면 I got approval. 드러낼 수 있어야 됩니다. 그러니까 이 소리의 조합을 자꾸 만나보셔야죠. 그러니까 실제 approval 이렇게 이제 외우셨으면 청취 상황에서는 그렇게 들리지 않습니다. 거의 앞에 어는 거의 이렇게 drop 되는 경우가 많죠. 그래서 approval. 정확하게 스트레스를 잘 두시고 발음을 기억하시는 게 필요해요. I got approval from them yesterday. 자, 그래서 I got approval from them yesterday. 어저께 그들에게 제가 허락을 받았습니다. 승인을 받았습니다. 무슨 얘기했어요, 당연히? 본사로부터 그렇죠? 문 닫기 전에 전화할 필요 없다. 그러니까 그냥 알아서 문 닫고 퇴근하시면 됩니다라고 승인을 받았다는 얘기가 되겠죠. 그래서 정답은 C번. 대화를 매끄럽게 만드는 건 C번밖에 없었습니다. 조금 까다로울 수 있던 답변이었네요. 이제 정리하고요. 자, 16번 보죠. Number 16. I have so much work on my desk already. 자, 평서문. I have so much work on my desk already. 말하는 사람의 의도를 잘 파악하는 게 필요한데 평서문만 딱 듣고 말하는 사람의 의도가 뭔지를 정확하게 파악하기가 어려운 경우도 있습니다. 그때는 선택지 A, B, C를 들으면서 이렇게 답하면서 말하는 사람의 의도가 이랬구나라고 나중에 판단되는 경우도 있어요. 그래서 좀 까다롭죠. 다시 한번 들어보세요. I have so much work on my desk already. I have so much work on my desk already. 이미 나는 내 책상 위에 아주 많은 일감들이 있습니다. 그러니까 더 이상은 못 해줘요. 바빠요. 이런 얘기를 하는 것 같아요. 자, 들어보죠. A. You're going to have a busy day today.
You're going to have a busy day today. 자, 이렇게 맞장구 칠 수 있겠죠. You're going to have a busy day today. You're going to have a busy day today. 오늘 아주 바쁜 하루가 되겠구나. 맞장구 칠 수 있죠. 이미 지금 책상에 너무 많이 지금 일감이 있어요. 그러니까 이거는 아마도 상대방이 뭐 어떤 일을 해주라고 부탁을 한 상황에서 이미 일이 많아요. 이런 맥락은 아닌 것 같고 그냥 직장 동료들에게 옆에 있는 사람에게나 혹은 이미 일이 너무 많아. 뭐 이렇게 이제 자기 이제 오늘 일감이 많다는 어떤 그런 이제 자기의 의견을 얘기한 거죠. 그러니까 거기다 맞장구를 치면서 오늘 굉장히 바쁜 하루가 되겠군요. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 자, 1번 답이 됐고요. B. B번. Yes, I've applied already. 평서문의 yes는 괜찮아요. 그래요 라고 시작할 수 있기 때문에 그런데 뒤에 부연 설명이 틀렸죠. Yes, I've applied already. 자, I've applied already. already는 부사를 중복시켰습니다. I've applied already. 뭐 어떤 맥락인지 모르겠지만 일반적으로 그렇죠. applied 했으니까 아마도 어디에 뭐 이미 지원했습니다. 이런 의미로 사용됐다고 보시면 되겠습니다. 답변이 안 되고요. C. She has a desk job too. She has a desk job too. 자, desk가 중복돼 있습니다. 단어 중복, 뭐 하여튼 파트에서 가장 쉽게 만든 오답 패턴이죠. 발음이 유사하거나 똑같은 단어를 중복시키거나. She has a desk job too. 자, she has a desk job too. 역시 또 job 이렇게 발음했습니다. 자, American English가 아니기 때문에 자, desk job이라는 것은 사무 일을 얘기하는데 일반적으로 이제 뭐 꼭 군대가 아니더라도 그런 맥락. 그러니까 실제 사무를 하지 않는 것과 비교했을 때 사무일. 그래서 이제 사전적인 의미는 군대 된 것에서 실전에 대비되는 사무적인 일. 그런 맥락에서 가장 자주 쓰이는 답변이긴 합니다. 근데 여기서는 뭐 회사 맥락이니까 그런 의미는 아닐더라도 어쨌든 간에 저는 나도 이렇게 사무적인 일, 책상에 사는 일을 갖고 있다 이런 얘기죠. 그러니까 막 밖에 나가서 막 그 영업 판매를 하거나 출장 나가고 뭐 이런 게 아니라 주로 이제 책상에 앉아서 하는 일, 사무 일을 하고 있다. 이런 의미로 해석을 해 놓으시면 되겠습니다. 역시 답변은 안 되겠죠. 표현만 잘 챙겨가시면 되겠네요. 자, 17번 보겠습니다. Number 17. How do you think the board liked your presentation? How do you think the board liked your presentation? 다시 한번. How do you think the board liked your presentation? 자, 이게 어렵죠. 그러니까 do you think 같은 게 들어가면 how do you think? 그러니까 원래 시작의 문장은 do you think how blah 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 이렇게 되는 거죠. 그런데 이렇게 think나 생각이나 인지 이런 동사들이 나오면 의문사는 전부 다 앞으로 이동합니다. 그래서 what do you think? Where do you think? Who do you think? When do you think? How do you think? 이렇게 나가는 거예요. 그래서 how do you think? 너가 생각하기에 어떤 거 같냐 이거죠. 뒤에 대는 거 잡으세요. How do you think the board liked your presentation? The board liked your presentation. 이 내용이죠. 그러니까 너가 생각하기에 board, 이사진이 이사회에서 당신의 프레젠테이션을 어떻게 좋아한 것 같느냐 이렇게 지적하지 마시고 How do you like something이라고 하는 것은 그냥 어떠니? 라는 거예요. 의견을 물어보는 거기 때문에 그러니까 결국에는 이 board가 당신의 프레젠테이션을 어떻게 생각했나요? 좋아했나요? 만족스러워했나요? 뭐 만족스럽게 생각하지 않았나요? 이런 걸 물어보는 겁니다. 자, 들어보죠. A. It was such a great business trip. 자, it was such a great business trip. 아주 훌륭한 출장이었습니다. 자, 프레젠테이션과 전혀 관계가 없고요. B. I thought we were to meet at 5 o'clock. I thought we were to meet at 5 o'clock. I thought we were to meet at 5 o'clock. 자, be 플러스 투부정사 나오면 앞으로 일어날 기본적인 일이죠. 그래서 여기 뭐 운명이니 뭐 예정이니 의문이 뭐 여러 가지 이제 의미를 따로 이렇게 다는 경우도 있습니다만 기본적으로 비동사 플러스 투부정사는 앞으로 그런 일이 일어날 것이라는 의미예요. 맥락에 따라서 그게 뭐 운명이나 예정이나 의무나 이런 걸로 약간 세분화해서 해석이 될 수 있다는 것이죠. 그래서 용법의 차원에서 외우지 마시고 비동사 플러스 투부정사는 앞으로 뭐가 일어날 일이다 이렇게 생각하시면 됩니다. 그러면 I thought we were to meet at 5 o'clock. 우리가 5시에 만날 거라고 생각을 했었는데 뭔가 계획이 수정됐거나 뭐 예상대로 되지 않았거나 이런 상황에서 할 수 있는 거죠. 역시 답변 되지 않겠습니다. 보드가 당신의 프레젠테이션을 어떻게 생각했느냐? C. I think they really liked it a lot. 됐죠? I think they really liked it a lot. I think they really liked it a lot. it는 당연히 위에 얘기했던 프레젠테이션을 얘기하는 거고 자 그래서 내 그 프레젠테이션을 굉장히 좋아했던 것 같습니다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 답변이 C번이 되네요. 자, 18번 연결해서 보죠. Number 18. 자, 들어봅니다. Do you know who works in this office? Do you know who works in this office? Do you know who works in this office? Works in this office.
이 사무실에서 누가 일하는지 아세요? 라는 질문이네요. 네. 자, 이게 work라는 발음은 질문 굉장히 많이 받는 것 중에 하나인데 영국 발음이 들어가 있기 때문에 뭐 호주 발음도 같이 비슷하게 발음되니까요. 그래서 이제 American이나 Canadian들은 work, 그죠? 북미 영어 R 사운드 정확하게 혀를 이렇게 당기면서 이라는 이제 이렇게 coloring이라고 하는데 이런 발음을 하죠. work. 자, R 사운드가 빠지면 빠지는 만큼의 시간은 이제 발음하는 시간은 그대로 유지가 됩니다. 그래서 work가 아니라 work 이렇게 된 거죠. work, work 이런 발음이고. 영국 발음은 제 발음이 아주 똑같지 않기 때문에 원어민의 발음을 좀 참조해서 기억을 하시면 되겠습니다. 그 다음에 걷다라는 동사는 뭐예요? walk는 미국식 발음도 walk 이렇게 되는 거죠. 근데 영국식 발음은 그냥 똑같이 walk가 아니라 모음의 색깔이 굉장히 달라져서 walk, walk 이렇게 돼요. 그래서 헷갈리는 게 걷다라는 미국식 발음의 walk하고 영국식 발음의 일하다의 work가 아주 유사하게 들릴 수가 있습니다. 어떻게 구분하나요? 정황으로, 맥락으로 구분을 하는 겁니다. 알겠죠? 어떤 청취의 고수도 발음, 아주 세부적인 단어의 발음 같은 걸 전부 다 아주 명확하게 구분하여 그 의미를 파악하진 않아요. 소리와 맥락과 정황을 다 이용해서 듣게 되는 겁니다. 알겠죠? 자, 그래서 발음을 한번 이제 정확하게 구분해서 따라해보고 이렇게 구분해서 기억하는 것은 필요하지만 늘상 문장 안에서 혹은 문장이 발전하여 하나의 대화를 이루고 하나의 뭐 paragraph를 이루고 글감 자체가 만들어졌을 때 그걸 쭉 들어가는 상황에서 발음에만 의존해서 뭔가를 듣겠다 생각하시면 절대 안 됩니다. 알겠죠? 자, 그래서 누가 여기서 이제 사무실에서 일하는지 아십니까? 다시 이제 질문 들어와서 선택지 들어오죠. A. The offer was accepted. The offer was accepted. 자, office하고 offer가 발음이 유사합니다. 그 제안은 그다음에 accept라고 발음하지 않고 어떻게 들려요? 지금 잘 들어보세요. The offer was accepted. accepted 이렇게 되죠. 제외하는 이라는 제외하다의 의미의 이 전치사도 accept, 받아들이다의 그 단어도 동사도 accept예요. 구분이 안 돼요. 역시 정황으로 받아들여야 됩니다. 그러니까 the offer was accepted 하면 당연히 offer가 제외된 이렇게는 안 되잖아요. accept 같은 건 전치사를 썼으면 당연히 뒤에 전치사 목적어가 있어야 하기 때문에 뒤에 ted의 발음, 이 동사 일형이 붙은 걸 봐서도 그렇게 해서 이거는 accept구나. 이렇게 생각을 해야 되는데, 그러니까 이제 평소에 accept라고 발음하지 마시고 제가 설명을 위해서 이렇게 발음 드린 거고요. accept, 받아들이다 이렇게 발음을 기억하셔야 됩니다. 자기가 알고 있는 발음과 원어민의 발음이 너무 이제 또 갭이 커버리면 알아듣기 어려운 부분이 있으니까. 자, 답변이 안 됩니다. 제안이 받아들여졌다는 얘기고. B. I think Jim Halpert. 자, I think Jim Halpert. 이건 어렵지 않죠? 짐이란 사람 이름이 명확하게 들렸기 때문에 누가 일하는지 아세요? 그랬더니 내 생각엔 누군 것 같습니다. 답변이 딱 떨어집니다. 비버 정답. C. C번. I worked out a deal. I worked out a deal. I worked out a deal. 자, work가 중복되어 있는데요. 자, work out이라는 것은 어떤 것을 해결하다, 답을 알아내다, 아니면 어떤 계획을 뭐 생각해내다, 계획해내다 이런 뜻이에요. 그러니까 뒤에 deal이 나오면 거래를 내가 해결해낸 거니까 거래를 성사시킨 게 되는 겁니다. 그래서 I worked out a deal 하면은 거래 하나를 내가 성사시켰습니다. 해결해냈다. 이렇게 얘기를 하는 표현이 되겠습니다. 표현만 챙겨가시고 답변은 되지 않겠죠. 자, 먼저 8문제 살펴봤고요. 자, 나머지 7문제는 잠시 후에 쉬었다가 계속하겠습니다. 자, 19번으로 이어가 보겠습니다. Number 19. 들어오죠. That was one of the best meals I've had in ages. That was one of the best meals. 가장 중요하죠, 이게. 예. 내가 먹었던 중에 최고의 식사였다. That was one of the best meals I've had in ages. 뒤에 I've had in ages. 굉장히 오랜 시간 동안, 그죠? 그러니까 아주 오랫동안 내가 먹어봤던 것 중에서 최고다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이제 I have had라고 실제 대본을 줬지만 원어민은 자연스럽게 I've had 이렇게 축약해서 읽죠. 굉장히 빈번하게 일어나는 일 중에 하나입니다. 그러니까 실제로 이렇게 현재 완료나 아니면 조동사 have PP 형태 이렇게 이제 복잡한 좀 2개나 3개의 동사 이제 개수로 하나의 동사 덩어리가 만들어질 때 축약이 가능한 부분은 거의 축약해서 거의 100% 축약해서 말을 해요. 그랬을 때와 다르게. 예. 이게 원어민들이 실제 이제 구사하는 방법이에요. 그러니까 우리도 이제 말을 하실 때는 I have had 이렇게 하지 말고 I've had 이렇게 이제 해버릇하는 게 좋겠죠. 실제 그렇게 또 들리기도 할 것이고. 다시 한번 듣습니다. That was one of the best meals I've had in ages.
그러니까 최고로 맛있었다 이거잖아요. 그러면 어떻게 맞장구 치면 될까요? 네가 좋아했다니 다행이다. 만약에 내가 식사를 오퍼한 사람이면 아니면 같이 먹은 사람이면 나도 마음에 들었어. 혹은 나는 별로였는데 뭐 이런 정도가 가능하죠. A. 들어볼까요? I'm feeling better, thanks. I'm feeling better, thanks. 이거는 자기가 몸이 아팠다가 상대방이 어떠니? 라고 물었을 때 더 나아졌어. 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 맥락이 틀렸습니다. B. Our annual review will be out in a week. 이것도 이상하죠? 다시 한번. Our annual review will Our annual review. 연례, 검토, 뭐 평가 이런 거죠. Our annual review will be out in a week. Will be out in a week. 한 주 후면 will be out. 나올 것이다 이런 얘기입니다. 그러니까 연례로 뭔가 review, 검토, 어떤 평가를 하는데 이것이 한 주 후면 나올 것이다 이런 얘기예요. 전혀 관계가 역시 없습니다. 자, 그 다음에 C. I can't believe the restaurant was rated so low. 이렇게 I can't believe the restaurant was rated so low. I can't believe the restaurant was rated so low. 이렇게 나오죠. 그 rate라는 것이 특정한 수준으로 평가하다 혹은 평가되다 이런 뜻이죠. 그러니까 그 식당이 그렇게 낮게 평가되었던 것을 믿을 수가 없다. 그러면 이 사람도 상대방이 지금 이것이 one of the best meals, 내가 먹었던 것 중에서 가장 최고의 식사였다라고 하는 것에 동의하는 거예요? 동의하지 않는 거예요? 동의를 하고 있는 거죠. 그러게 말이야. 근데 그 식당이 왜 이렇게 낮게 평가가 됐던 거지? 이해할 수가 없네? 이렇게 얘기를 하는 거죠. 대화가 완성이 됐습니다. 자, 19번 정리하고요. 자, 20번. Number 20. I need to see your ID before you can enter, sir. I need to see your ID. I need to see your ID before. 신분증 봐야 됩니다. I need to see your ID before you can enter, sir. Before you can enter, sir. 자, 들어가시기 전에, 입장하시기 전에 신분증을 볼 필요가 있습니다. 이렇게 요청을 했습니다. 그러니까 이 상황에서 신분증이 없어요. 그렇게 되면 이제 못 들어가는 거니까 뭐 신분증을 건네주는 이제 그런 상황이 뭐 상식적으로 판단할 수 있는 가장 1차적인 내용인 것 같습니다. A. There are over 10 exits in the building. There are over 10 exits in the building. 자, 이 빌딩에 10개 이상의 비상구가 있습니다. 자, 뭐 들어가고 나가고 관련이 있긴 합니다만 정확한 응답이 되지 않고요. B. Sure, it's right here in my briefcase. 됐죠? Sure, 물론입니다. 보여드리겠습니다라고 하고 Sure, it's right here in my briefcase. It's right here in my briefcase. Right here, right here, right here 이렇게 들리는 거죠. 발음 다시 한번 들어보세요. 영국식 발음. It's right here in my briefcase. 처음에 굉장히 낯설죠. 그죠? 토익 공부를 이제 오랫동안 하지 않고 처음에 이제 입문해서 하시는 분 공부를 하시면 영국 발음 많이 안 들어보신 분이 대부분이기 때문에 굉장히 낯설고 그렇습니다. 일정 발음에 대한 이제 구분의 어떤 큰 차이가 나는 것, 구분상으로 미국식 발음과 이런 건 한번 공부를 해볼 필요가 있지만 전반적으로 이 전체적인 어떤 액센트, 어투를 익히는 데는 일정의 시간이 필요해요. 그래서 너무 다급하게 생각하지 마시고 영국 영어나 호주 영어가 굉장히 어렵게 들리시는 분들은 해당되는 내용들을 시간을 갖고 이렇게 계속 들어보시면 돼요. 그리고 미국 발음과 좀 비교도 해보시면서 일정 시간을 좀 채워야 된다는 걸 전제로 해서 공부를 하시는 게 필요하겠습니다. 답이 되는 거죠? 바로 여기 있습니다. 제 그 서류 가방 안에 있어요. B번 정답이었고 C. C번 Okay, I'll let him know. Okay, I'll let him know. Let him know. Let him know예요. 알겠습니다. 제가 그에게 알려줄게요. 이렇게 얘기하고 있습니다. 관계없죠? 자, 정리하고 number 21 보죠. Number 21. Why are you boxing up these files? 자, why are you files? 자, 동사동어를 잡으세요. Why are you boxing up these files? boxing up. 이 어구가 정확하게 한번 들렸을 때 의미 파악이 안 됐다면 왜 파일을 어떡하니? 일단 이렇게 의미를 잡고 선택지를 드러내는 자세가 중요해요. 이게 뭘까? 이렇게 미련을 두고 자꾸 되새겨보면 선택지 내용도 들려오지 않고 이렇게 되면 한 문제가 휙 날아갑니다. 알죠? 그러니까 Part 2에서는 잘 듣는 것이 가장 이상적이겠지만 늘상 안 들리는 부분이나 모르는 어구나 이런 게 나올 수가 있는 가능성이 있으니까 그랬을 때 대처하는 가장 바람직한 자세는 그냥 미련을 버린다예요. 내가 알아듣은 걸로 최대한 의미를 파악해서 끼워 맞춰 보겠다. 이런 자세가 좋습니다. Why are you boxing up these files? 복습할 때는 뭐 그렇게 하시면 당연히 안 되겠고, 자, box up이라고 하는 것은 상자에 채우다 이런 뜻이에요. box up. 자, 영식으로 이제 box 아니고 box 이렇게 발음됩니다만, box up 상자에 채우다. 자, 외우시고요.
왜 이 파일들을 상자에 채우고 계십니까? 그러니까 상자 안에 넣어서 싸는 거죠. 왜 그러고 계실까요? A. 자, 이유를 물었습니다. We need to put them in storage to save space. 괜찮아요? We need to put them in storage to We need to put them in storage. storage, 저장, 보관 혹은 저장고, 보관소를 얘기하는 거죠. 그러니까 put something in storage 하면 보관하는 거예요. 창고에 넣는 걸 얘기하는 거죠. We need to put them in storage to save space. 왜? To save space. 공간을 좀 절약하기 위해서, 줄이기 위해서, 공간을 좀 확보하기 위해서 저희가 자, 파일들을 상자 안에 이렇게 쌓는 것입니다. 됐죠? A번 정답. B. B번. Up on the top rack. Up on the top rack. Up on the top rack. RACK는 선반이에요. 그래서 위쪽 선반, 제일 윗선반이에요. 위치의 정보를 주고 있습니다. 저거 이 정도는 어쨌든 Y로 이유를 물었으니까 소구할 수 있겠죠. 장소 정보는 안 되고. C. C번. I've sent that file to you electronically. I've sent that file to you electronically. I've sent the file to you electronically. 그 파일을 당신에게 전자식으로 보냈다는 얘기는 뭐예요? 전자우편, 그러니까 이메일로 보냈다는 얘기입니다. electronically라는 이제 부사는 그렇게 해석하시면 되겠습니다. 자, 그러니까 박스업이라는 어구를 만약에 못 알아들었다. 첫 번째 딱 들었을 때 실전에 가면 한 번밖에 안 들리니까 자, 어떻게 하는 거예요? Why 파일 쓰니까 어떤 파일에 관련된 이유를 묻고 있구나. 이 내용으로 푸는 겁니다. 그러면 어쨌든 간에 to save space 같은 게 정확하게 들렸다면 오케이. 그렇지 않다면 좀 오답을 소거해 나가는 거죠. 이번에 그냥 전치사구만 딱 나왔으니까 아, 이거는 장소니까 안 되겠다. 그 다음에 C번에 file 단어가 중복되어 있네. 오답일 확률이 정답보다 훨씬 더 높다. 그러니까 이럴 때 이제 소위 비법이라는 게 조금 통하는 거죠. 자, 그렇게 해서 문제를 푸는 겁니다. 예. 그러니까 이제 잘 못 알아들었거나 이러면 쫄거나 뭐 주눅 들거나 이러지 마시고 내가 아는 걸로 그 다음에 Part 2에서 오답의 유형의 대표적인 것들을 최대한 소거해 나가면서 이렇게 선택지의 선택사항을 조금씩 범위를 좁혀 나가시면서 정답률을 높여가는 그런 방법을 가지고 문제풀이를 계속 해보실 필요가 있어요. Part2는 생각보다 열어놓으면 별게 아닌 것 같지만 들을 당시에는 막 중간에 가끔 막 딴 생각이 나기도 하고 중간에 막 흐름을 놓치기도 하고 멍하니 있기도 하고 막 이런 이제 사태들이 자주 발생하는 파트이기 때문에 이런 제가 특별히 중요하다. 다시 한번 강조를 드리겠습니다. 오케이. 자, 22번. Number 22. 그죠? Let's check the traffic before we leave. Let's check the traffic. Let's check the traffic. Let's check the traffic before we leave. 떠나기 전에 교통 상황을 한번 알아봅시다. 확인해 봅시다. A. Let's recheck the list one more time. Let's recheck the list one more time. 자, 목록을 다시 한번 확인해 보죠. check, recheck 이렇게 해서 함정을 만든 거고요. 자, 트래픽을 확인해 보자니까 그러자 혹은 그럴 필요 없어. 두 가지 가능하죠. B. She hasn't left anything on her desk. She hasn't left anything on her desk. She hasn't left anything on her desk. 그녀가 책상 위에 아무것도 남겨놓지 않았습니다. hasn't. 뒤에 n 사운드가 아주 명확하게 들지 않습니다만 부정어 축약형은 강세가 가요. 그냥 만약에 has였으면 강세가 가지 않습니다. 여기서도 이제 큰 차이가 나는 부분이니까 부정어가 들어갔는지 아닌 건 또 그렇게도 판단을 하시면 됩니다. 자, 안 되고요. C. That's a good idea. 자, 제안했는데 that's a good idea 하면 무조건 답일 수밖에 없죠. 뒤에네요. I'll check this website. I'll check this website. 내가 이 웹사이트를 한번 확인해 볼게. 당연히 이제 교통 관련된 웹사이트겠죠. 정보를 제공하는. 확인해 보겠습니다. 정답은 C번이 되겠네요. 오케이, 23번입니다. Number 23. Who can I speak to about a missed flight? Who can I speak to? 제가 누구한테 얘기할 수 있을까요? 이거는 제가 누구한테 얘기하면 되는 거죠. Who can I speak to about a missed flight? About a missed flight. Missed flight. 과거형의 ed, 과거분사를 만드는 것이 전부 다 드 발음이 아니죠. 그 앞에 있는 자음이 성대를 울리지 않는 소리, 소위 이제 무성음이라고 하는 게 나오면 트 사운드예요. 그래서 missed죠, missed. missed flight, 놓친 비행편에 관련해서는 누구하고 얘기를 할 수 있을까요? 제가 이제 비행기를 놓쳤는데 누구하고 얘기하면 됩니까? 이 의도를 담고 있는 거죠. A. Walk down to the airline's office on the left. Walk down to the airline's office on the left. Walk down to the airline's office on the left. 자, 쭉 걸어 내려가셔서 항공사 사무실까지 왼쪽에 있는 거기까지 걸어가십시오. 답이 되겠죠. 그러니까 후가 나왔기 때문에 사람 이름만 기대하면 안 돼요. 그렇게 맞출 수 있는 문제는 굉장히 제한적입니다. who라는 의문사 의문에서도 난이도가 굉장히 낮은 것. 그런 문제가 물론 있죠. 매회 출제가 되기도 하고. 하지만 꼭 그런 건 아니에요. 그러니까 파트에서 고득점을 좀 노리시는 분들은
전반적인 내용을 조금 더 들어야 됩니다. 모멘트 한 개, 앞에 몇 단어만 잘 듣고 풀겠다. 그렇게 하는 것은 아주 처음에 진입할 때 가능하지만 조금 더 이제 문제를 맞춰가는 그런 과정으로 가면 굉장히 제한적이에요. 그런 정보만 가지고 문제 푸는 것은. 답이 됐습니다. 자, 그 다음에 B. Have you ever flown to Greece before? Have you ever flown to Greece before? 자, flown이라고 나오죠. 그러니까 fly의 과거형인데, 자, fly라는 것은 to travel by airplane. 비행기로 이동하다의 뜻이에요. 그래서 자, 그리스까지 비행기를 타고 간 적이 있으십니까? 이렇게 묻고 있습니다. 답이 안 되죠. C. A speech about air travel. A speech about air travel. 역시 비행기 타고 이동하는 여행에 관련된 speech, 연설 이런 얘기입니다. 나머지 오답지가 좀 매력도가 떨어지기도 했습니다. 자, who라고 했을 때 항상 사람 이름만 답이 되는 것은 아니다. 이렇게 이제 어디로 가세요? 장소의 정보를 주는 것이 답이 될 수도 있습니다. 되겠어요? 결국에 그 의미는 자, walk down to the airlines office에 가서 거기 그죠? talk to someone in charge. 그러니까 담당하는 사람 누구하고 얘기를 해라 이런 얘기죠. 자, 답이 8번이 됐습니다. 자, 24번으로 가볼까요? Number 24. We need to turn in our expense reports today, don't we? We need to turn in our expense reports today, don't we? We need to turn in our expense reports, don't we? We need to turn in our expense reports today, don't we? 자, expense reports 많이 나오는 거죠. 경비 보고서. 그러니까 출장 같은 걸 갔을 때 자기가 쓰고 나서 그거를 전부 다 보고서를 작성해서 제출을 해야 자기가 reimburse, 그죠? 다시 필요한 자기 사비를 썼거나 이런 것들을 이제 회사로부터 다시 환급을 받게 되는 거죠. 그런 의미입니다. 자, 그래서 turn이라는 건 제출의 의미, submit, hand in이라고 하기도 하고, 뭐 send in이라는 표현도 있는데 이건 주로 이제 우편 같은 걸로 뭐를 이제 제출하거나 이럴 때 주로 쓰이는 표현이기도 합니다. 구분해서 기억하시면 되고요. 자, 그래서 오늘 우리가 expense reports, 이제 경비 보고서를 우리가 제출해야 되지 않겠느냐? A. Actually, they were due yesterday. Actually, 자, 이게 딱 나오면서 만들어진 선택지는 답변의 확률이 아주 높습니다. 역시 통계치가 그래요. They were due yesterday. They were due yesterday. be due라고 하면 언제까지가 제출 기한이었다, 마감이었다 이런 뜻이죠. 실은 expense report 제출하는 그 기한이 어저께였어. 답변이 되겠죠. 오늘 제출해야 되는 거 아닌가 그랬더니 어저께였는데 자, 이렇게 대화가 만들어졌어요. B. A번 답이었고요. No, that report was written by me. 자, no라고 하면 오늘 제출할 필요가 없다라고 얘기해야 되겠죠. No, that report was written by me. 그런데 that report was written by me. 아니에요. 그 보고서는 내가 쓴 거예요. 이렇게 얘기했습니다. 답변 안 되죠. C. I would say at least 42 hours. I would say at least 42 hours. 최소한 42시간 정도라고 얘기할 수 있겠네요. 이렇게 얘기하고 있습니다. 역시 관련이 없습니다. 정리하고 자 마지막 25 보죠. Number 25. Should I fill out the entire application? Should I fill out the entire application? Should I fill out the entire application? 자, 신청서죠. 애플리케이션 신청서 전체를 제가 작성해야 되나요? Should I fill out the entire application? 애플리케이션을 다 받았는데 이 폼에 뭐 빈칸이 굉장히 많은 거죠. 자기 작성해야 될 게. 전체 다 작성해야 되냐? Fill out a form, 뭐 fill out an application도 되겠고요. 어떤 형태, 어떤 type of forms, 어떤 양식 같은 게 이제 이렇게 나오면 뭐 중간에 이제 목조가 나올 수 있고 fill out something 할 때 그 something 자리에 나오면 작성하다의 뜻이죠. fill in, fill out, 뭐 complete라는 단어를 쓰기도 하고 작성을 전체를 해야 됩니까? A. Give yourself at least an hour. Give yourself at least an hour. 최소한 당신 자신에게 2시간을 주란 얘기는 2시간 정도가 걸릴 거란 얘기겠죠. 답변이 안 됩니다. 전체를 작성해야 됩니까? B. What are these for? What are these for? What are these for? 이것들은 뭘 위한 겁니까? 이게 뭘 위해서 필요한 것이죠? 이런 얘기예요. 역시 안 되고 전체를 작성해야 됩니까? C. Just the top 2 columns and sign it. 괜찮아요? Just the top 2 columns. Just top 2 columns. 자, 컬럼이라는 것은 인쇄된 페이지의 세로단을 얘기하는 거죠. 그러니까 위에 세로단 2줄 작성하시고 Just the top 2 columns and sign it. and sign it. 그 다음에 서명하시면 됩니다. 답변이 되겠죠. 전체 신청서 작성해야 됩니까? 위에 2 세로단, 그 다음 밑에 서명하시면 됩니다. 이렇게 연결이 되겠습니다. 자,
됐죠. 자, 파트 2 마치는데요. 이 토익 예상문제 특강을 잘 활용하시고 밑으로 갈수록 또 이제 뭐 지난달, 지지난달 같은 것도 다 유효한 자료예요. 10월달 시험을 준비하시더라도 알겠죠. 그러니까 파트 2에 이번 달과 9월 달 거를 하나를 이렇게 구성하면 30문제의 풀 세트가 나오죠. 이거를 이제 꼬박 풀어보시고 그 다음에 복습을 하실 때 듣고 입으로 따라하는 연습을 하실 때 정답과 질문과 정답을 하나의 대화 A, B 두 단 대화로 묶어서 여러 번 따라하시면서 순간적으로 암기가 되게 연습하는 것이 가장 좋습니다. 그래서 마지막에 Should I fill out the entire application? Just top 2 columns and sign it. 이렇게 이제 암기해 보시는 거죠. 듣고 따라하면서 그렇게 또 복습을 해가시면 될 것 같습니다. 네. 자, 이렇게 파트 2 정리하고요. 자, 다음 세 번째 강의에서 파트 3로 이어가도록 하겠습니다.